हिंदुस्तान के किसी भी कोने में दर्द हो तो पीड़ा सबको होनी चाहिए। देश का एक कोना अगर शरीर का एक अंग अगर काम नहीं करता है तो पूरा शरीर अपंग माना जाता है। हमें भारत को एक अंगांगी भाव से देखना होना चाहिए, उसको टुकड़ों में नहीं देखना चाहिए। जिस प्रकार से हिंदी और भाषा बोली जा रही है, देश को तोड़ने के लिए, राजनीतिक स्वार्थ के लिए नए नैरेटिव गढ़े जा रहे हैं। एक पूरी सरकार मैदान में उतर करके भाषा गढ़ रही है। ದೇಶವನ್ನ ಉತ್ತರ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಅಂತ ವಿಭಜಿಸುವ ನಿರೂಪಣೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಇದು ದೇಶದ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ತರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಕರ್ನಾಟಕದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಆಕ್ರೋಶವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವಂದನಾ ನಿರ್ಣಯದ ಮೇಲಿನ ಚರ್ಚೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದಂತಹ ಅವರು ದೇಶ ವಿಭಜನೆ ಕುರಿತ ಹೇಳಿಕೆಗಳ ಬಗೆಗೆ ಬೇಸರವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಭಾವೋದ್ವೇಗದಿಂದಲೇ ಮಾತನಾಡಿದಂತಹ ಅವರು ದೇಶದ ಏಕತೆಯ ಅಗತ್ಯವನ್ನ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು. ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಜಾಹೀರಾತುಗಳ ದೇಶ ವಿಭಜನೆ ನಿರೂಪಣೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಆಪಾದಿಸಿದ್ರು. ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ತೆರಿಗೆ ಹಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಆರೋಪಿಸಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ನೇತೃತ್ವದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಡೆಸಿದಂತಹ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಧರಣಿಯನ್ನ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಮೋದಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಇಂದು ನಾನು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನ ನೋವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ದೇಶವನ್ನು ಒಡೆಯಲು ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಮಾತನಾಡುವ ರೀತಿ ರಾಜಕೀಯ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಹೊಸ ನಿರೂಪಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಡೀ ರಾಜ್ಯವು ಈ ಭಾಷೆಯನ್ನ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ದೇಶಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಯಾವುದು ಕೆಟ್ಟದ್ದಲ್ಲ. ನಾವು ಯಾವ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಬೇಸರವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ರು. ಇಂತಹ ನಿರೂಪಣೆಗಳು ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ಇದು ದೇಶದ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಬಹುದು ಅಂತ ಮೋದಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ದೇಶದ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಲಸಿಕೆ ತಯಾರಾಗ್ತದೆ, ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹಾಕಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾರೋ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಆಕ್ರೋಶವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ರು. ಇದು ಏನು ಆಲೋಚನೆ? ಇಂತಹ ಭಾಷೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಹೊರಹೊಮ್ಮತಾ ಇರೋದು ತುಂಬಾ ನೋವಿನ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ತುಂಬಾ ದುಃಖಕರವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಈ ರಾಷ್ಟ್ರ ನಮಗೆ ಕೇವಲ ತುಂಡು ಭೂಮಿಯಲ್ಲ, ಇದು ಮಾನವ ದೇಹದಂತೆ. ಎಲ್ಲೋ ನೋವು ಉಂಟಾದ್ರೆ ಕಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮುಳ್ಳು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ನನಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಲ್ಲ ಅಂತ ಕೈ ಹೇಳಲಾಗದು. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯಾದ್ರೂ ನೋವು ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಅನುಭವಿಸಬೇಕು. ದೇಹದ ಒಂದು ಭಾಗವು ಕೆಲಸ ಮಾಡದಿದ್ರೆ ಇಡೀ ದೇಹವನ್ನ ಅಂಗವಿಕಲತೆ ಅಂತ ಕರೆಯಲಾಗ್ತದೆ. ದೇಶದ ಯಾವುದೇ ಭಾಗವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗದಿದ್ರೆ ದೇಶವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ದೇಶವನ್ನ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಭಾಗಗಳಾಗಿ ನೋಡದೆ ಒಂದೇ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಮೋದಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಹಿಮಾಲಯದ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ ಅವರು ನದಿಗಳು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹರಿತವೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನ ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ದೇಶಕ್ಕೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಇದು ಎಲ್ಲಿ ನಿಲ್ತದೆ? ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ರಾಜ್ಯಗಳು ನಾವು ಅದನ್ನ ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೇಶ ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ? ನಾವು ಇತರ ಪ್ರದೇಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಆಮ್ಲಜನಕವನ್ನ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಪೂರ್ವ ರಾಜ್ಯಗಳು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ರು. ದೇಶ್ ಕೆ ಅಂದರ್ ಎ ಬಾವು ತೋಡ್ನೆ ಕಾ ಕ್ಯಾ ಪ್ರಯಾಸ್ ಹೋ ರಹಾ ಹೈ ಅಂದ್ರೆ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನ ಒಡೆಯಲು ಈ ನಿರೂಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆಯೇ? ಹಮಾರ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಮಾರ ಮನಿ, ನಮ್ಮ ತೆರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹಣ. ಈ ಭಾಷೆ ಏನನ್ನ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ರು. ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನ ಒಡೆಯಲು ಇಂತಹ ಹೊಸ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡೋದನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಿ. ಇದು ದೇಶದ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಅಪಾಯವನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡ್ತದೆ. ದೇಶವನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಪ್ರಧಾನಿ ಕೋರಿದ್ರು. एक अहम मुद्दे पर मेरी पीड़ा व्यक्त करना चाहूंगा। आदरणीय सभापति जी, एक राष्ट्र हमारे लिए सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं है, हम सब के लिए एक इकाई ऐसी है जो प्रेरणा देने वाली इकाई है। जैसे शरीर होता है, शरीर में जैसे अंगांगी भाव होता है, अगर पैर में कांटा लगे तो पैर ये नहीं कहता है, हाथ कभी नहीं सोचता है कि मुझे क्या, पैर को कांटा लगा है, पैर पैर का काम करेगा। पल भर में हाथ पैर के पास पहुंच जाता है, कांटा निकालता है। कांटा पैर को लगता है, आंख ये नहीं कहती कि आंसू मैं क्यों बहाऊं, आंसू आंख से निकलते हैं। हिंदुस्तान के किसी भी कोने में दर्द हो तो पीड़ा सबको होनी चाहिए। अगर देश का एक कोना अगर शरीर का एक अंग अगर काम नहीं करता है तो पूरा शरीर अपंग माना जाता है। शरीर जिस प्रकार से अगर देश का भी कोई कोना, देश का कोई क्षेत्र विकास से वंचित रह जाएगा तो देश विकसित नहीं हो सकता है। और इसलिए हमें भारत को एक अंगांगी भाव से देखना होना चाहिए, उसको टुकड़ों में नहीं देखना चाहिए। जिस प्रकार से हिंदी और भाषा बोली जा रही है, देश को तोड़ने के लिए, राजनीतिक स्वार्थ के लिए नए नैरेटिव गढ़े जा रहे हैं। एक पूरी सरकार मैदान में उतर करके भाषा गढ़ रही है।
इससे बड़ा देश का दुर्भाग्य क्या हो सकता है? आप मुझे बताइए, झारखंड का कोई आदिवासी बच्चा अगर ओलंपिक के खेल के अंदर जाकर के मेडल लेकर आएगा तो क्या हम ये सोचते हैं कि तो झारखंड का बच्चा है? पूरा देश कहता है हमारा देश है। जब एक झारखंड का बच्चे में अगर प्रतिभा देखते हैं और देश हजारों करोड़ रुपया, हजारों लाखों रुपया खर्च करके उसको अच्छे कोचिंग के लिए दुनिया के किसी देश में भेजता है, तो हम ये सोचेंगे कि खर्चा झारखंड के लिए हो रहा है, क्या देश के लिए नहीं हो रहा है? हम क्या करने लगे हैं, क्या भाषा बोलने लगे? इस देश का गौरव हमारे यहां वैक्सीन, देश के करोड़ों लोगों को वैक्सीन का, हम ये कहेंगे वैक्सीन तो उस कोने में बनी थी इसलिए हक उनका है, देश को नहीं मिल सकती? कैसा सोच सकते हैं? क्या वैक्सीन उस शहर में बनी थी इसलिए देश के और भागों को इसका लाभ नहीं मिलेगा? ये सोचेंगे क्या? क्या सोच बन गई है? और एक राष्ट्रीय दल के अंदर से ऐसे विचार आए, ये बहुत बहुत दुखद की बात है। मैं पूछना चाहता हूं आदरणीय सभापति जी, क्या अगर हिमालय कल कहना शुरू कर दें, हिमालय कल बोलना शुरू कर दें कि नदियां मेरे यहां से बहती हैं, मैं तुम्हें पानी नहीं दे दूंगा, पानी का अधिकार मेरा है, देश का क्या होगा? देश कहां जाकर के रुकेगा? अगर जिन राज्यों में कोयला है वो कह दें कोयला नहीं मिलेगा, ये हमारी संपत्ति है, जाओ तुम अंधेरे में गुजारा करो, देश कैसे चलेगा? आदरणीय सभापति जी, ऑक्सीजन, कोविड के समय हमारे यहां ऑक्सीजन की संभावनाएं पूर्वी कार्य में जो उद्योग है उसके साथ देश के पूरे देश को ऑक्सीजन की जरूरत थी। अगर उस समय पूरब के लोग कह करके बैठ जाते ऑक्सीजन को हम नहीं दे सकते, हमारे लोगों की जरूरत है, देश को कुछ नहीं मिलेगा, क्या होता देश का? उन्होंने संकट झेल करके भी देश को ऑक्सीजन पहुंचाया। देश के अंदर ये भाव तोड़ने का क्या प्रयास हो रहा है? क्या इस प्रकार से देश को हमारा टैक्स, हमारे मनी किस भाषा में बोला जा रहा है? ये देश के भविष्य के लिए नया खतरा पैदा करने वाली बात है। देश को तोड़ने के लिए नए नए नैरेटिव खोजना बंद कर दीजिए। देश को आगे बढ़ना है, देश को एक साथ लेकर के चलने का प्रयास कीजिए।